Good morning, students. I am Lata Madan. Today we are going to see Unit 1 Pros Learning the Game. Games விளையாடுறதுனாலே நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதுவும் கிரிக்கெட்னா சொல்லவே வேணாம். Today we are going to see autobiography of Sachin Tendulkar. Sachin Ramesh Tendulkar was born on 24th April 1973. He is a former international cricketer and the former captain of the Indian national team. He is the highest run scorer of all time in international cricket, and he is also the only player to complete more than 30,000 runs in international cricket. ஸ்டார்டிங்கில் அவர் எப்போ விளையாண்டது ஆரம்பித்தார் அப்படின்றத இந்த பேராகிராஃபில் சொல்லியிருக்காரு. ஃப்ரம் எ வெரி ஏர்லி ஏஜ் ஐ பிளேட் டென்னிஸ் பால் கிரிக்கெட் வித் மை காலனி ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவரோட தன்னோட காலனி ஃப்ரெண்ட்ஸோட அந்த டென்னிஸ் பால் வச்சு தான் கிரிக்கெட் விளையாடும். அண்ட் he also loved watching cricket on the television and in our games. அப்படி அந்த வாட்ச் பண்ணும்போது அவர் என்ன பண்ணுவாரா, இல்லை விளையாடும்போது he would try to emulate the mannerism of his favorite players, Sunil Gavaskar and the West Indian legend Vivi Richards. And he also loved bowling very much. அவர் பேட்டிங்கை விட பவுலிங் தான் நிறைய டைம்ஸ் நான் வந்து ப்ராக்டிஸ்லலாம் நான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். த்ரூ அவுட் ஹிஸ் கெரியர் he has actually bowled a lot in the nets. He was then studying in the New English School, Mumbai. அதுக்கு அவரோட பிரதர் என்ன சொல்கிறாரா, he compared with the other schools in Mumbai, Sardashram Vidya Mandir, where Ramkant Achrekar sir was the cricket coach. அவர் வந்து அங்கே வந்து அந்த ஸ்கூலில் வந்து அந்த கிரிக்கெட்டில் இம்பார்ட்டன்ஸ் நிறைய கொடுத்து அவர் தான் அங்கே கோச்சாக இருக்கார். He also ran summer camps too. Ajit one day he took Sachin to the camp to get trained under sir. அந்த கேம்ப்க்கு யார் வேணாலும் ட்ரையலுக்கு போகலாம், ஆனால் அதில் யார் வந்து செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற டெசிஷனை வந்து அச்ரேக்கர் சார் தான் எடுப்பார். அப்போ சச்சினுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் வந்து 11 years தான். அச்ரேக்கர் சார், as I refer to him, started playing cricket at the age of 11 in 1943, which is the age I was when I went to him for the first time. அச்ரேக்கர் சார் பார்த்திங்கன்னா அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கிரிக்கெட் விளையாட ஆரம்பிக்கும் போது ஏஜ் வந்து 11 years தான். 1943 I was also the same age அப்படின்னு சொல்கிறார். I had never batted in the nets before and I felt somewhat overawed with so many people around. நான் வந்து நெட்டெல்லாம் கட்டிட்டு வந்து பேட் விளையாண்டது கிடையாது. நிறைய பேர் வேறு சுற்றி இருந்தாங்க, அதனால் வந்து I was little discomfortable அப்படின்னு சொல்கிறார். With sir watching me so closely, I failed to make an impact. Sir called Ajit aside and informed him that I was perhaps too young to make the camp, and I suggested that he should bring me back when I was a little older. இவர் வந்து நான் சரியாக விளையாடதை பார்த்துட்டு அஜித்தை கூப்பிட்டு அந்த அச்சகேக்கர் சார் வந்து அந்த அளவுக்கு நான் விளையாண்டதை அவருக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலை, அதனால் நீ கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவன் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசான நீ கேம்புக்கு கூட்டிகிட்டு வா அப்படின்னு சொல்கிறார். My induction into the Mumbai cricket circuit could have ended in failure but for Ajit's insistence. இதோட வந்து அவர் சொன்னதை வச்சே நான் வந்து கிரிக்கெட் விளையாடதே ஸ்டாப் பண்ணியிருப்பேன், ஆனால் அஜித்தோட இன்சிஸ்டன்ஸால் தான் நான் வந்து என்னோடய கிரிக்கெட்டையே நான் கண்டினியூ பண்ணேன் அப்படின்னு சச்சின் சொல்கிறார். Having seen me play in the colony, Ajit knew I was capable of performing far better than I had done in front of Achrekar sir. He explained that I was nervous and asked sir to give me one more opportunity. அஜித் போய் அச்சகேக்கர் சார்ட்ட வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு டைம்னால அவனுக்கு கொஞ்சம் நர்வஸாக இருக்குது, நீங்கள் இன்னொரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருங்க அவன் நல்லா விளையாடுவான் அப்படின்னு கேட்கான். However, he suggested that while doing so, sir should pretend to go away and then watch from a distance. Then sir agreed. Before long, I was asked to bat again and again, without sir's trained eyes scrutinizing me. So I thought I felt more at ease and soon started to hit the ball well. அவர் வந்து என்னை க்ளோஸாக ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்ணார் அப்படின்னா என்னை க்ளீனாக வாட்ச் பண்ணார். திஸ் டைம் சார் அக்ரி டு லெட் மீ டு ஜாயின் த கேம்ப். இப்போ நான் விளையாடுறத பார்த்துட்டு அச்சகேக்கர் சார் வந்து என்னை அந்த கேம்பில் வந்து என்னை ஜாயின் பண்ணிட்டார். ஐ வாஸ் டிலைட்டட் அண்ட் ஐ மஸ்ட் சே இட் வாஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ட் மை லைஃப். நான் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன். இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து என்னோடய லைஃப்பை வந்து நான் ஒரு பெரிய திருப்பு முனையாக இருக்கும் அப்படின்றது எனக்கு அப்போ தெரியல அப்படின்னு சொல்கிறேன். The camp involved a session every morning and evening at Shivaji Park. I would practice between 7:30 a.m. and 10:30 a.m. in the morning.
எனக்கு இந்த கேம்ப் செக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா எவ்ரி மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் அட் சிவாஜி பார்க்கில் தான் நடக்கும். டைமிங் பார்த்திங்கன்னா ப்ராக்டிஸ் டைம் வந்து மார்னிங் 7:30 AM அண்டு 10:30 AM in the morning. அதுக்கப்புறம் I would come back in the afternoon and practice till late evening. The schedule was rigorous and I'd be exhausted by the end of the day. நான் ரொம்ப தீவிரமாக விளையாடுவேன். அது அப்படியே நான் அந்த எண்டு அந்த அந்த நாள் முடியும் போது பார்த்திங்கன்னா நான் ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ட்ராவலிங் டு சிவாஜி பார்க் டு 40 minutes from my house in Bandra and I had to catch an early morning bus to make it on time. இவங்களோட வீடு பார்த்திங்கன்னா பாந்திராவில் இருக்குது. அதுலேருந்து அந்த சிவாஜி பார்க் போகிறதுக்கு அவர் பஸ்ஸில் தான் ட்ராவல் பண்ணுவார். கிட்டத்தட்ட வந்து 40 minutes ட்ராவல் ஆகும். ஃபார் த ஃபஸ்ட் ஃபியூ டேஸ் அஜித் accompanied me to get me used to the routine. கொஞ்ச நாளைக்கு வந்து அஜித் என்னை வந்து கூட்டிகிட்டு போனார். டூரிங் த பஸ் ஜேர்னிஸ் he would talk me to about the nuances of the batting and I always enjoyed these conversations a lot. அப்படி போகும்போது நாங்கள் பஸ்ஸில் போகும்போது பேட்டிங் பற்றி நிறைய எனக்கு சொல்லிகிட்டே வருவார். இன்ஃபேக்ட் the one thing that I have kept with me all my career is a note that Ajit gave me continuing some thoughts about batting. எனக்கு போக போக இந்த கெரியரில் வந்து அஜித் வந்து நிறைய பேட்டிங் பற்றி எனக்கு நிறைய தாட்ஸ் வந்து எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாரு அப்படின்னு சொல்கிறார். இட் சர்வ்ட் அஸ் எ வெரி பர்சனல் கோச்சிங் மேனுவல். இது பர்சனலாக எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சச்சின் சொல்கிறார். ஆஸ் அ சைல்ட் ஐ ஹேட் ஒன்லி ஒன் செட் ஆஃப் கிரிக்கெட் கிளாத்ஸ் and the routine was to wash them as soon I would return to the morning section. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு விளையாடுற டைமில் அவர்கிட்ட ஒரே ஒரு செட் ஆஃப் கிரிக்கெட் கிளாத் தான் இருந்ததான். அதுவும் ரொட்டீனாக அதையே வாஷ் பண்ணி டெய்லி மார்னிங் போட்டுட்டு போவேன் அப்படின்றாரு. while I had my lunch the clothes would dry out in the sun. மார்னிங் வந்து கோச்சிங் செஷன் போயிட்டு வந்துட்டு ஆஃப்டர்நூன் லன்ச் அப்போ அதை வந்து வாஷ் பண்ணி போட்டுட்டு அதை சன்னில் ட்ரை அவுட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி அதே அகெயின் வந்து ஆஃப்டர்நூன் அதை வியர் பண்ணிப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். The pattern was repeated in the evening so that I could use the same set of clothes the following morning. திருப்பி ஈவினிங் போயிட்டு வந்தோம், திருப்பி இதே பேட்டர்னில் தான் அவர் வாஷ் பண்ணி திருப்பி காயப்பட்டு அடுத்த நாள் மார்னிங் போட்டுட்டு போவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. The system worked well apart from my packets. There was never quite enough time for the packets to dry out completely and for the entire duration of the camp I played with wet packets. By the middle of the summer camp, Sir had started taking an active interest in batting and at the end of the 2 months informed Ajit that I had potential to be a good cricketer. கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 2 month ட்ரைனிங் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ வந்து அச்சரேக்கர் சார் வந்து அஜித்தை கூப்பிட்டு ஐ became a good cricketer and if I had practiced all year round 1 year ஃபுல்லாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் நான் நல்லா விளையாட ஆரம்பிச்சுவேன் அப்படின்னு அஜித்திட்ட சொல்கிறேன். However, my school, the New English School in Bandra, did not have cricket facilities and sir was keen for me to change school if I wanted to pursue cricket seriously. இப்போ வந்து அச்சரேக்கர் சார் வந்து என்ன சொன்னாருன்னா, இப்போ நான் படித்த நியூ இங்கிலீஷ் ஸ்கூலில் வந்து பாந்திராவில் கிரிக்கெட் ஃபெசிலிட்டிஸ் அந்தளவுக்கு இல்லை, உனக்கு இன்னும் நல்லா விளையாட ஆரம்பினா வேறு ஸ்கூலில் சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு அதை பற்றி நீ சீரியஸாக யோசி அப்படின்றத சொல்கிறாரு. ஈவினிங் சார் கால் மை ஃபாதர் அண்ட் புட் ஃபார்வர்ட் ஹிஸ் சஜஷன். ஸோ ஹீ கேம் one day to my house and informed my father about this, and Ajit was in the room with his father at the time and they both accepted that it was necessary if the cricket was to be my priority. So my father also accepted that I am giving more priority to cricket, so he also decided to change the school அப்படினு சொல்றார். My father sat me down and explained that while he did not have any objections to my changing schools, I should do so only if I was really serious about playing cricket. I assured him I was, and it was agreed, so I should move to Sadashram Vidya Mandir where Acharya sir was the cricket coach. So I also give assurance to my father and I moved to Sadashram Vidya Mandir அப்படி சொல்கிறாரு. All my excess energies were getting channeled into cricket. Now I give more potential to cricket now அப்படின்னு சொல்கிறார். The first year in Vidyashram, I played 55 practice matches during the summer break of 60 days. அந்த சம்மர் செஷன் பார்த்திங்கன்னா எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும்னா மார்னிங் 7:30 and ended 4:30 PM and evening sessions would start at 5 PM and only after 30 minutes break. அந்த ஈவினிங் செஷன் வந்து 5 o'clock தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 minutes அவங்களுக்கு வந்து பிரேக் டைம் இருக்கும் நடுவில்.
அந்த பிரேக் டைம் பார்த்தீங்கன்னா சார் கொஞ்சம் அந்த அச்சகேகே சார் வந்து அவங்க கோச் வந்து கொஞ்சம் மணி கொடுப்பாராம். அப்போ போயிட்டு இவர் வந்து அந்த மும்பையோட பாப்புலர் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் அந்த வடப்பாவை வாங்கிட்டு வந்து சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. பிட்வீன் 5 PM to 7 PM ஐ வுட் ஹவ் 5 more நெட் செஷன்ஸ். கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் வந்து 5 to 7லேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 செஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார். டுவர்ட்ஸ் த லாஸ்ட் 15 minutes சார் would place a 1 rupee coin on the top of the stump and if I managed to avoid getting out the coin was mine. அந்த லாஸ்ட் 15 minutes பார்த்திங்கன்னா அந்த காயினை வந்து ஸ்டம்பில் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஹிட் பண்ணாமல் விளையாடு அப்படின்னு சொல்லுவார். அப்படி பண்ணனா அந்த காயின் வந்து உனக்கு தான் அப்படின்னு கோச் சொல்லுவார். இன் திஸ் செஷன் எவ்ரி பவுலர் இன் த கேம்ப் would come and bowl to me with some 60 to 70 boys fielding. It mean I had to hit every ball along the ground to survive those intense 15 minutes அப்படின்னு சொல்லுவார். தட் வாஸ் த லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் மை ட்ரைனிங். நான் கிட்டத்தட்ட வந்து அந்த அந்த கேம்போட ஃபைனல் ட்ரைனிங்க்கு வந்துட்டேன். அண்ட் ஐ வுட் பி கம்ப்ளீட்லி எக்ஸாஸ்டட் பை த எண்ட் ஆஃப் இட் ஆல். இட் வாஸ் ரொட்டீன். ஐ வுட் ரிப்பீட் ரைட் த்ரூ மை சம்மர் ஹாலிடேஸ். இதே என்னோடய ஒவ்வொரு சம்மர் கேம்ப்லேயும் அந்த சம்மர் ஹாலிடேஸ்லேயும் அப்படியே ரொட்டீனாச்சு இந்த கேம்ப்பு. அண்ட் இட் ஹெல்ப் மீ டு பில்ட் அப் ஃபிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் ஸ்டாமினா. இந்த கிரிக்கெட் கேம்ப் வந்து என்னுடைய ஃபிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் ஸ்டாமினா ரெண்டுத்தையும் எனக்கு வந்து பில்டப் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சச்சின் சொல்கிறார். Occasionally, my father came to take me home and I would always ask him to treat me to a special fruit cocktail at a juice center near the club. யூஸ்வலாக அந்த கேம்ப் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு எங்கள் அப்பா தான் வந்து என்னை கூட்டிகிட்டு போவார். அப்போ போகிற வழியில் பார்த்திங்கன்னா அந்த கிளப்புக்கு பக்கத்தில் வந்து ஒரு ஜூஸ் சென்டரில் எனக்கு ஸ்பெஷல் ஃப்ரூட் காக்டெயில் வாங்கித்தாங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன். காக்டெயில் அப்படின்றது மிக்சர் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸோட ஜூஸு. While this regular demand was a little unreasonable, இது வந்து நான் அப்போ வந்து எனக்கு தெரியல. ஏன்னா வந்து I did not realize that my parents also had to take care of the needs of my brother and sister. நான் மட்டும் இல்லை, அடுத்து வந்து பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க, அவங்களுடைய கேரையும் அப்பா பார்த்துக்கணும் அப்படின்றத நான் அப்போ திங்க் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்கிறார். On the other days, when I made my home from Shivaji Park on my own, I would often fall asleep on the bus. சில டைமில் நான் வந்து தனியாக தான் போவேன். சிவாஜி பார்க்குக்கு போகும்போது நான் பஸ்ஸில் தனியாக போவேன். அப்போ எனக்கு சீட்டில் இடம் கிடச்சுன்னா கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே தூங்கிட்டே போவேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். அடுத்து வந்து இப்போ மும்பையில் வந்து பஸ் வந்து பீக் ஹவர்ஸ்லலாம் எப்படி வந்து இருக்கும்னு தெரியும். உட்காரவே சீட் கிடைக்காது. ஆன் டேஸ் when I was in so lucky, it was still a challenge அப்படின்னு சொல்கிறார். இது அவருடைய கிட் பேக் பக்கத்தில் இந்த பிக்சரில் இருக்க கிட் பேக் அவர் சொல்கிறாரு. அதை வந்து பஸ் கண்டக்டர் சொல்லுவாராம், அடிக்கடி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாராம். இது வந்து ஒரு ஆள் நிற்கிற இடத்த வந்து ஆக்குபை பண்ணிக்குது அப்படின்னு அந்த கிட் பேக்கை பார்த்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் அப்படின்னு சொல்கிறார். It could be embracing because the conductors were often rude and would sometime ask me to buy 2 tickets. சில டைம் கண்டக்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்களா, நீ வந்து இந்த பேக் கிட் பேக்கும் சேர்த்து இன்னொரு நீ டிக்கெட் வாங்கிட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம். I didn't have the money for the second ticket and I had to learn to take these remarks in my stride. Dirty clothes often added to the embarrassment. With the time, I evolved a way of wrapping the kit bag around me. இப்போ இந்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு வந்து இன்னும் வந்து எனக்கு எம்ப்ரேஸ்மெண்ட்டாக இருந்தது. நான் இன்னும் ஏதாவது நான் சாதிக்கணும் அப்படின்றத எனக்கு தூண்டுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. வித் டைம் ஐ evolved a way of wrapping the kit bag around me just as the helmet and pads became a part of me while batting. இந்த என்னோடய ஹெல்மெட்டு என்னோடய பேட்சை தவிர இந்த கிட் பேக்கு என்னோடய கிளாத்ஸ் எல்லாமே என்னுடைய பார்ட் ஆஃப் பேட்டிங்கில் சேர்ந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறார். So the kit bag became an extension of me on the bus. I would often take the bus or train from Bandra to Churchgate and it was a great learning experience. கிட்டத்தட்ட நான் வந்து பாந்திராலேருந்து அந்த சர்ச்கேட் போகிறதுக்கு ஒன்று பஸ் இல்லைன்னா ட்ரெயின் எடுத்துப்பேன். அந்த போகிற அந்த ட்ராவலிங் டைம் எனக்கு ஒரு கிரேட் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. Though I loved cricket, there was still occasional days when playing with my friends at home was such fun that I would conveniently forget I was supposed to go into the nets. If I didn't turn up, Achireke sir would jump onto the scooter and come to find me. Sir would spot me in the middle and virtually drag me out. I would come up with excuses, but he would have none of it. நான் சில டைம் வந்து அந்த கேம்பை வந்து கட் பண்ணேன்னா அவர் வந்து எங்கே இருந்தாலும் என்னை கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்து என்னை வந்து ட்ராக் அவுட் பண்ணி இழுத்துட்டு வருவார். ஐ வுட் கம் வித் எக்ஸ்கியூசஸ். நான் எவ்வளோ வந்து எக்ஸ்கியூஸ் அவர் கேட்டாலும் அதெல்லாம் அவர் ஏற்றுக்க மாட்டார். ஹி வுட் கெட் மீ டு சேஞ்ச் அண்ட் ஹெட் ஆஃப் டு சிவாஜி பார்க். தகவல் என்னை வந்து அந்த சிவாஜி பார்க்கு கேம்புக்கு இருக்க இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போயிடுவார், ட்ரைனிங் இருக்க இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போயிடுவார் அப்படின்னு சொல்கிறார். அந்த ட்ரைவ் ஹி வுட் டெல் மீ. நான் என்னை கூட்டிகிட்டு போகும்போது அவர் என்ன சொல்லுவாருன்னா, டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் டைம்
playing insane games with these kids. Cricket is waiting for you at the nets. Practice hard and see what magic can transpire. இந்த சில்லி கேம்ஸ்லாம் விளையாண்டு சின்ன பசங்களோட விளையாண்டு உன்னோட டைமை வேஸ்ட் பண்ணாத. கிரிக்கெட் வந்து உனக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கு. நான் நல்ல ப்ராக்டிஸ் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணினா உன்னால் நிறைய மேஜிக் இதில் பண்ண முடியும், நீ வந்து பெரிய ஆள் ஆகலாம் அப்படின்றத சொல்கிறாரு. இன்னும் நிறைய வேர்ட்ஸ் வந்து அச்சரேக்கர் வந்து இவருக்கு இன்ஸ்பிரேஷனாக சொல்லியிருக்காரு. We need to have proper career orientation. Your personality plays an important role in choosing the type of career you want. Choose something you enjoy and really want to do and you will be successful. அப்படின்னு சொல்ல நீ உன்னுடைய ப்ராப்பர் கெரியர் அப்படின்றத சூஸ் பண்ணிட்டேன்னா அதே ஒரே ஓரியன்டேஷனில் போ. யுவர் பர்சனாலிட்டி பிளேஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். உன்னுடைய பர்சனாலிட்டி வந்து நீ என்ன டைப் ஆஃப் கெரியர் சூஸ் பண்ணுற அப்படின்றதுக்கு ஒரு முக்கியமான பங்கு வைக்குது. அதை நீ அந்த கெரியரை தான் சூஸ் பண்ணிட்டேன்னா யூ கேன் என்ஜாய் அண்ட் ரியலி வாண்ட் டு டூ. அதுக்கான நீ நிறைய செஞ்சினா நீ வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகலாம் அப்படின்றத சொல்கிறார். அட் தட் டைம் ஐ ஹேட்டட் பீயிங் ட்ராக்ட் ஆஃப், பட் as I look back I feel sheepish about my actions and can only admire Achrekes as far-sightedness. நான் வந்து எவ்வளவோ அப்போ அந்த ஏஜில் நான் வந்து நிறைய பட்டிருந்தாலும் அச்ரேக்கஸ் சாஸோட இந்த இன்ஸ்பிரேஷனல் வேர்ட்ஸு, அவருடைய அந்த என்ன சொல்கிறது தூர பார்வை வந்து விசலமான பார்வை, நான் வந்து என்னால் நல்லா ஷைன் பண்ண முடியும் அப்படின்றது எனக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்தது அப்படின்றது சொல்கிறார். Sir also punished me on one occasion when trying to teach me a very important lesson. ஒரு நாள் வந்து எனக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் லெசன் அவர் டீச் பண்ணார். Once I bunked my daily evening practice to watch an inter-school cricket match, not anticipating that sir would be there. நான் வந்து ஒரு நாள் என்ன பண்ணிட்டேன், என்னுடைய ஈவினிங் ப்ராக்டிஸை வந்து பங்க் அப்படின்னா நான் கட் பண்ணிவிட்டு இன்டர் ஸ்கூல் கிரிக்கெட் மேட்ச் வந்து வாட்ச் பண்ண போனேன். அப்போ வந்து சார் அங்கே இருப்பார் அப்படின்றத நான் வந்து ஃபீல் பண்ணலை. He was angry and he said that it wasn't for me to come and watch other people play for. அவர் என்னை பார்த்துட்டு என்ன சொன்னாருன்னா, நீ வந்து அடுத்தவங்கள விளையாடுறத பார்க்க வரல, நீ விளையாடுறத எல்லோரும் பார்க்கணும், இந்த வேர்ல்டே வந்து நீ விளையாடுறத பார்க்கணும், அதுக்கு நீ வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண அப்படின்றத சொன்னார். Had it not been for sir, I would not be in the cricketer I turned out to be. இவ்வளோ நான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் நான் கேட்கல அப்படின்னா நான் ஒரு பெரிய கிரிக்கெட் ஆகிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறார். He was a strict disciplinarian and did everything he could for me. I owe myself to him. இவ்வளோ அவர் டிசிப்ளின் என்னை காட்டல அப்படின்னா, ஸ்ட்ரிக்டாக இல்லை அப்படின்னா என்னால் எதுவுமே நான் பண்ணியிருக்க முடியாது அப்படின்றத சொல்கிறார். இவர் பார்த்திங்கன்னா அவர் அச்சரேக்கர் சார் வந்து இறந்தப்போ அவரை வந்து சச்சின் வந்து முன்னாடி இருந்து தோல் கொடுத்து தூக்கிட்டு போகிறத வந்து நம்ம நிறைய பேர் வாட்ச் பண்ணியிருப்போம். இப்போ இது கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா இந்த லெசனில் நம்ம வந்து சச்சின் டெண்டுல்கரை பற்றி வந்து அவர் ஒரு ஃபேமஸ் கிரிக்கெட்டரை பற்றி இல்லாமல் அவர் அது ஃபேமஸ் கிரிக்கெட்டர் ஆகிறதுக்கு பின்னாடி இந்த சக்ஸஸ்ஃபுல் ஸ்டோரிஸை நம்ம பார்த்தோம். இப்போது அவர் வந்து எப்படி லேர்ன் பண்ணார், யார்கிட்ட வந்து கற்றுக்கிட்டாரு, யாரெல்லாம் அவருக்கு வழி நடத்தினாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம். லேர்ன் அகெயின் அண்ட் என்ஜாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.